हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करશું આડત માલનો આજનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન। તો છોકરાઓ આપણે અત્યાર સુધી જેટલા પણ પાર્ટ શીખી ગયા એમાં દરેકે દરેક બેઝિક થી લઈને આપણે જે એક દાખલો કર્યો તેની અંદર પણ આપણે ઘણી બધી ડિટેલ સારી રીતે શીખી ગયા। છોકરાઓ જેમ જેમ આગળ વધશું તેમ તેમ આપણે દરેકે દરેક ટોપિકને એકદમ ક્લિયર કરતા જશું। ઓકે, તો બસ मतलब તમે બધા વિડીયોને ધ્યાનથી જોતા રહેજો છોકરાઓ। बहुत मजा आवशे। दरेके दरेक टॉपिक में जेटला डिटेल में करावीश ने छोकराओ तमने आटला डिटेल में कशे कोईपण टॉपिक मळशे नहीं। ओके, बेस्ट विडियो छोकराओ तमने प्रोवाइड करीश। ओके, अने छोकराओ तमे यूट्यूब चैनल ने जो सब्सक्राइब नहीं करी हो तो सब्सक्राइब करी लेजो अने आपणा टेलिग्राम चैनल ने पण जॉइन करी लेजो, जेथी तमने यूनिवर्सिटी ना दरेक जे नोटिफिकेशन छे, विडियोना जे नोटिफिकेशन छे ए बधा तमने टाइम टू टाइम मळी जशे अने एक्जामना टाइम पर तमने इम्पोर्टન્ટ पण मळी जशे। ओके, चलो तो छोकराओ आगळ वधशुं। सेकंड क्वेश्चन में तमने कीधेलुं छे कि तारीख 1/4/2023 ना रोज तलोदना तुषारे अमरेलीना अपूर्वने 5000 लीटर छोकराओ केमिकल लीटर दीठ 100 रुपयानी किंमते आड़तथी वेचवा माटे मोकलो अने नूरना खर्चा केटला चूकव्या 10,000। हवे आमां छोकराओ मालधणी कोण छे? आ तुषार भाई ए मालधणी थई गयो ने अपूर्व जे छे ए कोण थई गयो? तो अपूर्व थई गयो आड़तियो। तो छोकराओ अहींया जे छे ए तुषार छे जे कोण छे? मालधणी ने अपूर्व आ कोण छे? आड़तियो। तुषारे अपूर्वने शुं मोकल्युं छे? केमिकल। केटला लीटर? 5000 लीटर केमिकल मोकल्युं अने 1 लीटरनो जे भाव छे 100 रुपया अने नूरना केटला रुपया चूकवा छे? 10,000 रुपया। आ बधुं तुषारे कर्युं जे मालधणी छे, बराबर। तो छोकरा आखो दाखलो तमे जो वाँचशो ने तो छेल्ले लाइन में लखेलू है कि उपरनी माहिती परथी तुषारना चोपड़े आड़त मालनुं खातुं अने अपूर्वानुं खातुं एटले के आड़तियानुं खातुं तो आपणे पहला बनावी दईए ने पछी जेम जेम दाखलो वाँचता जशुं तेम तेम आपणे एंट्री पण करता जशुं। ओके, चलो छोकराओ तो आगळ वधीए। तो आपणे आड़त मालनुं खातुं बनावी लीधुं अने आपणे उधार बाजू लखवामां आवशे आड़तथी मोकलेल माल खाते। आपणे केटलो माल मोकलो? बोले सर 5000 लीटर अने 100 रुपया 1 लीटर ना एटले 5 लाख रुपयानो सामान मोकलो, बराबर। छोकराओ 5 लाख रुपयानो सामान आपणे मोकलो छे। हवे छोकराओ तमे 10,000 रुपया नूरना चूकवा छे। नूर एटले छोकराओ शुं कहेवाशे कि ज्यारे तमे तुषार जे छे ए ज्यारे अपूर्वाने वस्तु मोकलशे तो छोकराओ ए वस्तु शेमां जशे? ट्रक टेम्पो में जशे। तो ये नूर भाड़ाना लागशे ने, ट्रांसपोर्टेशनना व्यवहारना लागशे। ओके, तो जे वस्तु ज्यारे अहींयाथी जशे अपूर्वा सुधी ते ए नूरना जे भाड़ू छे ए केटला रुपया लागे छे? 10,000 रुपया। तो ए अहींया आवशे रोकड़ खाते। ओके, नूरना ना आ जे पैसा छे ने कोण चूकवशे? मालधणी चूकवशे। कारण के दाखला में लखेलू है, वाँचो तो ध्यान थी समझ पड़े। नूर 10,000 चूकव्या, कोण चूकवशे? तुषार। हवे वाँचो आगळ। 1/6/2023 ना रोज तुषारे अपूर्व द्वारा स्वीकारेली हुंडी छे ने बैंक में 18% वटावे वटावी दीधी अने कुदरती कारणोसर 500 लीटर जे केमिकल छे घट पड़े छे। आ जे घट पड़े ने छोकराओ, घट आ घट ने शुं कहेवाशे? सामान्य नुकसान कहेवाशे। घट एटले शुं कहेवाय? सामान्य नुकसान। अने सामान्य नुकसाननी कोईपण तमारे अमाउंट शोधवानी होती नथी कि केटला रुपयानुं नुकसान थयुं, बराबर। घट ए कुदरती कारणोसर होय छे, बस खाली एमां तमारे शुं करवानुं छे? एना एकम ओछा करवाना होय। त्यार पछी छोकराओ तमने आगळ कीधेलुं छे कि 31/12/2010 छोकराओ अहींया छे ने तारीख में थोड़ुं चेन्जीस करी लेजो। 2010 नहीं आवशे, 2010 ना जग्या पर अहींया 23 करी देजो। ओके, 23 आवशे। ओके, चलो तो आपणे सुधारी लीधुं। तो 31/12/2023 ना रोज 500 लीटर केमिकल जे छे ए नुकसान थयेलुं छे, जेनो वीमा कंपनीए तमने दावो मंजूर करीने आप्यो कि चलो 40,000 वीमा कंपनी पासे लेवाना। हवे वीमा कंपनी पासे जे नुकसानना पैसा लेवाना थाय छे, जे 500 लीटर जे बीजुं नुकसान थयुं, आ कयुं नुकसान हशे? असामान्य नुकसान। कारण के वीमा कंपनी असामान्य नुकसानना ज पैसा आपे, सामान्य नुकसानना क्यारे वीमा कंपनी पैसा नहीं आपे, बराबर। जेम के कुदरती कारणोसर जे घट पड़े छे एना कोई दिवस वीमा कंपनी पैसा नहीं आपे।
હા, તમારા જે સામાન્ય નુકસાનના કારણે જો કોઈ નુકસાન થાય એના માટે વીમા કંપની જરૂર પૈસા આપશે 40,000. પછી છોકરાઓ જે પેલો અપૂર્વા છે, ઓકે, જે આડતીઓ છે, એને શું કર્યું, વેચાણનો આંકડો મોકલો. કારણ કે તુષારે અપૂર્વાને બધું વસ્તુ વેચવા માટે મોકલ્યું, એટલે વેચાણનો આંકડો એને મોકલો. એટલે પેલા જે આડતિયાએ આખો હિસાબ કિતાબ લખીને મોકલો કે કેટલા ખર્ચા થયા, કેટલા રૂપિયાનું વેચ્યું, રોકડેથી વેચ્યું, ઉધારથી વેચ્યું, બધું છોકરાઓ લખીને આપી દીધું. ઓકે, ચાલો. તો છોકરાઓ તમારી પાસે બીજી એક તારીખમાં અહીંયા ચેન્જીસ કરવાનું છે. અહીંયા છે ને 2023 કરી દીધું. ઓકે, 2023 કરી દેવાનું છે આપણે અહીંયા. ઓકે, ધ્યાન રાખજો, તારીખમાં થોડો સુધારો વધારો કરી લીધો. ઓકે, તો અહીંયા શું લખેલું છે છોકરાઓ કે તમે રોકડેથી કેટલું વેચ્યું છે, ઉધારથી કેટલું વેચ્યું છે. પછી તમને અહીંયા કીધું છે 1/4/2023 રોજ સ્વીકારેલી 4 માસની હુંડી. આ જે હુંડી છે એ શું છે કે જે પેલો આડતીયો હતો ને, આડતીયો અપૂર્વા, આ અપૂર્વાએ શું કરેલું છે, તુષારને 4 માસની હુંડી લખીને આપેલી છે. ઓકે, અને આ અપૂર્વાએ સ્વીકારીને એને આપેલી હશે. અને એ કેટલા લાખની હુંડી છે, 1 લાખ. અને આ હુંડીની નોંધ ક્યાં થાય છોકરાઓ, તમને બધાને ખબર છે આપણે હુંડીની નોંધ ક્યાં કરીએ, આડતિયાના ખાતામાં અહીંયા જમા બાજુ કરીએ, લખાશે લેણી હુંડી ખાતે. એટલે સમજો આડતિયા પાસે છે ને આપણે ઓલરેડી 1 લાખ રૂપિયા એડવાન્સમાં લઈ લીધા એવું સમજો. સમજો 5 લાખના માલના બદલામાં ઓલરેડી 1 લાખ રૂપિયા એડવાન્સમાં લઈ લીધા, કારણ કે એને 5 લાખ રૂપિયાનો કેમિકલ વેચવા માટે મોકલેલું, અને એના બદલામાં આપણે અપૂર્વા પાસેથી ઓલરેડી 1 લાખની હુંડી લઈ લીધી. એટલે અપૂર્વા પાસેથી ઓલરેડી શું કરી લીધી, રૂપિયા 1 લાખની હુંડી લીધી છે, બરાબર, એડવાન્સ પેટે. એટલે સમજો 5 લાખની વસ્તુના બદલામાં 1 લાખ તો પહેલા જ આવી ગયા. હવે તમને અહીંયા ખર્ચા આપેલા છે, વેચાણ ખર્ચા, સામાન્ય કમિશન, આસામી આડત, આ બધું આપેલું છે. આસામી આડત છે એના પર આપવામાં આવે, ઉધાર વેચાણ પર આપવામાં. તમે કોઈ વસ્તુ ઉધાર વેચ્યું હોય તો જો આણે ઓલરેડી ઉધાર વેચેલું જ છે. ઓકે, તો વાંધો નહીં, આપણે બધું આપેલું જ છે એટલે ડાયરેક્ટ આપણે લખવાનું છે જો વેચાણ ખર્ચા, સામાન્ય કમિશન અને આસામી આડત. તો આ બધું જે છે એ કોના નામ પર લખાશે, આડતિયાના નામ પર લખાશે. અહીંયા લખશું આડતિયા ખાતે. અચ્છા, આડતિયાનું નામ આપેલું છે તો અહીંયા લખશું અપૂર્વા. ઓકે, શું છે તો એના વેચાણના ખર્ચા, વેચાણ ખર્ચા એને કેટલા કરેલા આડતિયા, તો વેચાણના ખર્ચા કરેલા છે 14,500. અને કમિશન અને આસામી આડત તો આપણે અલગથી નોંધશું. ઓકે, એટલે સમજો તમારે શું કરવાનું છોકરાઓ, જે 14,000 છે, 14,000 જ છે ને, 14,500 છે, સોરી, 14,500 તમારે અહીંયા નોંધવાના. પછી પાછું આડતિયાનું નામ લખી લો, આડતિયા ખાતે. અને આડતિયા ખાતે એટલે શું આવશે, આ કમિશન. અને કમિશન એટલે સામાન્ય આડત થઈ ગઈ, અને અહીંયા થઈ ગઈ આસામી આડત. તો સામાન્ય આડત કેટલી છે, તો સામાન્ય આડત 55,000 અને આસામી આડત 14,400. તો આપણે શું કરશું છોકરાઓ, અહીંયા 55,000 અને 14,400 બંનેનું ટોટલ કરશો ને છોકરાઓ 69,400. હવે આ જે બંને આપણે એન્ટ્રી કરી ને છોકરાઓ, આ બંને એન્ટ્રીને આપણે શું કરીએ, પહેલા તો આડતિયાના ખાતામાં પણ લખી લઈએ, જમા બાજુ શું લખશું, આડત માલ ખાતે. કયા ખર્ચા, પેલા વેચાણ ખર્ચના જે લખ્યા તે, અને પછી પેલા જે 69,400 જે રકમ છે એ શું આવશે, આડત માલ ખાતે. આડત માલ ખાતે જ લખવાનું, કારણ કે આ જે રકમ આવી એ કમિશનની રકમ છે, પણ કયા ખાતેથી આવી, બોલો, કમિશનની રકમ છે, કયા ખાતેથી આવી, તો આડત માલ ખાતામાંથી જ આવે છે ને, એટલે આડત માલ ખાતે લખાશે. ડન. હવે છોકરાઓ આપણે આગળ વધીએ તો તમને છે ને છોકરાઓ એક વસ્તુ ઉપર દાખલામાં આપેલું હતું, જો વાંચો, ક્યાં છે, જો 1/6/2023 રોજ અપૂર્વાએ જે સ્વીકારેલી હુંડી છે એ બેંકમાં આપણે 18% વટાવે વટાવી.
છોકરાઓ જો ધ્યાનથી તમે જોશો ને તો તમે હુંડી ક્યારે સ્વીકારેલી? 1/4. કેટલા માસની હતી? 4 માસની. હવે આ ટોપિકને ધ્યાનથી કરજો છોકરાઓ, જો ધ્યાનથી કરજો, એકદમ ધ્યાનથી. જો આપણે 1/4/2023 હુંડી લખેલી હતી, રાઈટ? હવે આ હુંડી છે ને 4 માસની હતી. કેટલા માસની? 4 માસની. છોકરાઓ 4 માસ અહીંયાથી પૂરા ક્યારે થાય મને એ કહેશો? 4 માસ તમારા પૂરા ક્યારે થાય મને એ કહેશો? 4 માસ ક્યારે પૂરા થાય? હવે આ તો છોકરાઓ બધાને આવડે. 1/8/2023. બોલો, ચાલશે? 4 માસ પછી તમારી હુંડી છે ને આ પાક્યા તારીખ છે. કઈ છે? પાક્યા તારીખ. એટલે હુંડી આ તારીખે પાકશે, એટલે આ તારીખે હુંડીના પૈસા તમને મળશે. પરંતુ જે માલધણી હતો તુષાર, એને શું કર્યું? 6 મહિનામાં, મતલબ 6થા મહિનાની પહેલી તારીખે, 6થા મહિનાની પહેલી તારીખે એ હુંડીને બેંકમાં જઈને વટાવી દીધી. એટલે સમજો 6થો મહિનો, એટલે સમજો અહીંયા આવશે 1/6/2023. 6થા મહિનાની પહેલી તારીખે એ હુંડીને બેંકમાં વટાવી. અહીંયા લખશું બેંકમાં વટાવી. કેટલા ટકા? 18% વટાવે. હવે આ વટાવે એટલે શું થયું? બેંક વાળા તમારી પાસે હુંડીના વ્યાજના પૈસા કાપીને તમને હુંડીના પૈસા આપશે, બરાબર? હુંડી વટાવે એટલે શું થાય? આ 1 લાખની જે હુંડી હતી ને બેંકમાં જઈને આપણે આપી દીધી. બેંક વાળાને કીધું કે આ હુંડી લઈ લો અને મને ₹1,00,000 આપી દો. તો ₹1,00,000 નહીં આપશે. એ શું કરશે? 18%, વર્ષે 18%, એવી રીતે વટાવ કાપશે. હવે આ કેટલો વટાવ કપાશે તો જો તમારે એ ચેક કરવાનું છે કે અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી કેટલા મહિના છે? 6થો મહિનો ને 7મો મહિનો. 8મો મહિનો તો જસ્ટ હજુ સ્ટાર્ટ થાય. એટલે તમારા 2 માસના વ્યાજના પૈસા બેંક વાળા કાપી લેશે. આ વસ્તુ સમજાય છે? ઓકે, 2 માસના વ્યાજના પૈસા બેંક વાળા કાપશે. તો તમારો જે વટાવ છે ને એ વટાવ કેટલો આવશે? 1 લાખની હુંડી પર 18%, 2 માસનો વટાવ. આ વટાવના પૈસા તમારા કપાઈ જશે અને પછી તમને બેંક વાળા પૈસા આપશે. ઓકે, કેટલા થાય છે? તો બોલે સર ₹3,000 તમને વટાવના કપાઈ જશે. એટલે લાખમાંથી 3,000 કપાઈને તમને ₹97,000 મળશે. પણ આપણે તો છે ને ₹3,000ની જ એન્ટ્રી કરવાની છે, કારણ કે આપણા માટે અહીંયા 3,000 મેં લખું છું. શું લખશું? લેણી હુંડી ખાતે વટાવ. કારણ કે આટલા રૂપિયા આપણે ઓછા મળ્યા, બરાબર? એનું કારણ એ છે કે પેલા જે આડતિયાએ જે હુંડી સ્વીકારેલી એમાં માલધણીને ઉતાવળ હતી. માલધણીને 2 મહિના પહેલા જ પૈસા જોઈતા હતા, 6થા મહિનામાં. ઓકે, અને 6થા મહિનામાં પૈસા જોઈતા હતા એટલે એ હુંડી વહેલી જઈને બેંકમાં વટાવી. તો બેંક વાળા એને ₹3,000નો વટાવ એટલે કે વ્યાજ એ કાપીને પૈસા આપ્યા. ઓકે, હવે છોકરાઓ તમારે વેચાણ તમને અહીંયા દાખલામાં આપેલું જ છે, 2,62,000 ને 2,88,000. તો આપણે લખી લઈએ. ઓકે, ને વેચાણ આપણે અહીંયા લખશું આડતિયા ખાતે રોકડ અને ઉધાર. 2 લાખ ને કેટલું હતું છોકરાઓ? 2,62,000 અને 2,88,000. આ બંને ટોટલ થઈને ₹5,50,000 તમારું થાય છે. હવે છોકરાઓ વિચારો કે આપણે જેટલું પણ કેમિકલ આવેલું શું બધું વેચી દીધું? તો બોલે કે ના સર, બધું તો નથી વેચ્યું. એનું કારણ છે કે અહીંયા તમને કેમિકલના ખાલી 2,1600 લીટર જ વેચાણ કર્યું છે. બાકીનું કેમિકલ હજુ પણ છે આપણી પાસે, બરાબર? તો એ કેટલું કેમિકલ છે? આપણે 5,000 લીટર કેમિકલ મોકલેલું વેચવા માટે. તો છોકરાઓ હવે ચેક કરીએ કે આપણી પાસે કેમિકલ જે બચ્યું છે એ કેમિકલનો છેવટનો સ્ટોક કેટલો. અચ્છા છોકરાઓ, આપણે જે પેલું વેચાણ લખ્યું ને એ વેચાણને આપણે અહીંયા પણ લખી લઈએ, બરાબર? આડતિયાના ખાતામાં ઉધાર બાજુ. ઓકે, કારણ કે અહીંયા આવશે ને આડત માલ ખાતે. પેલું હમણાં આપણે જે વેચાણ લખ્યું ને રોકડ વેચાણ, ઉધાર વેચાણ, એની ક્રોસ એન્ટ્રી અહીંયા આડતિયાના ખાતામાં ઉધાર બાજુ. ડન. હવે છોકરાઓ આગળ વધીએ તો તમારે દાખલામાં શું લખવાનું છે? અહીંયા લીટર
કેટલા લીટર કેમિકલ મોકલેલું? બોલે સર 5000. અને એના રૂપિયા કેટલા? તો 1 લીટરના 100 રૂપિયા, એટલે ટોટલ થઈ ગયા 5 લાખ રૂપિયાની પડતર. એટલે સમજો મોકલેલ માલ. એમાં છોકરાઓ માલધણી ના ખર્ચા. છોકરાઓ માલધણીના કયા ખર્ચા થાય છે? તો માલધણીના ખર્ચામાં તમને અહીંયા રેલવેનું નૂર આપેલું, નૂર આપેલું છે. કેટલું છે? 10,000 રૂપિયાનું. એ 10,000 રૂપિયાનું જે નૂર છે એ આપણે આમાં એડ કરવાનું, કારણ કે 5,000નું કેમિકલ મોકલવા માટે આપણે ખર્ચો પણ કરવો પડ્યો. એટલે કેમિકલની વેલ્યુ છે ને એ 5 લાખની 10,000 વધી જશે, 5,10,000. સિમ્પલ વસ્તુ છે છોકરાઓ. તમે કંઈ પણ વસ્તુ માર્કેટમાંથી ખરીદો અને ખરીદીને તમારા દુકાન સુધી લાવો તો એ દુકાન સુધી લાવવાનો ખર્ચો પણ તમને થાય છે. એટલે એ વસ્તુની પડતર તો વધી જ જશે. ઓકે, સિમ્પલ વસ્તુ છે. ઓકે, આ વસ્તુ એવું છે કે છોકરાઓ સમજો તમે તમારા ઘરે એસી ખરીદો છો. હવે 30,000 રૂપિયાનું એસી આવે તો તમે એને ફિટિંગ કરવાના જો 2,000 રૂપિયા બી કરો છો તો એ ફિટિંગ કરવાનો ખર્ચો થશે, એટલે 32,000નું એસી તમને પડશે. આ એના જેવું કામ છે, બરાબર. હવે છોકરાઓ અહીંયાથી માઇનસ કરવાનું છે નુકસાન. કેટલાનું નુકસાન થાય છે? લગભગ તમને દાખલામાં આપેલું જ છે કે 500 જે છે એનું નુકસાન થાય છે, 500 લીટર કેમિકલનું. ઓકે, તો 500 લીટર કેમિકલ છે ને એ ચોરાઈ ગયું છે. તો હવે એનો ભાવ કેટલો? તો આપણે એ શોધવા માટે શું કરવાની? મહેનત આ રીતે કરવાની છે કે 5,000 જે લીટર છે, 5,000, આ 5,000 લીટર જે છે એની વેલ્યુ 5,10,000. તો છોકરાઓ 500 લીટરની વેલ્યુ કેટલી? આ શોધતા તો આવડે ને. 5,10,000 ઇન્ટુ 500 ભાગ્યા 5,000, એટલે તમને છે ને એક વેલ્યુ મળશે અને એ વેલ્યુ આવશે 51,000. ઓકે, આ કરશો એટલે 51,000 આવી જશે, બરાબર. હવે છોકરાઓ આજે માઇનસ કરશો એટલે 4,500 લીટર કેમિકલ આપણી પાસે બચ્યું. ચેક કરી લો, માઇનસ થઈ જશે ને, કારણ કે આટલું નુકસાન થઈ ગયું છે. હવે આ નુકસાનમાં તમને આ નુકસાનીના પૈસા વીમા કંપનીએ ખાલી 40,000 આપેલા છે, એવું દાખલામાં કશે લખેલું, વાંચેલું આપણે. જો વાંચીએ, જો આ રહ્યું, વીમા કંપનીએ તમને દાવો કેટલો મંજૂર કર્યો? 40,000. કેટલું સરસ કહેવાય. વીમા કંપની આપણી પાસે જે પણ નુકસાન થાય છે એમાં 40,000 રૂપિયા આપે છે. તો સમજો અહીંયા લખશું વીમા કંપની ખાતે, અને આ વીમા કંપની ખાતે જે આવ્યા એમાં પછી તમને નફા નુકસાન ખાતે પણ લઈ જવું પડશે જે નુકસાન થાય છે. કેટલું નુકસાન થાય છે? તો છોકરો હકીકતમાં તમને છે ને 51,000નું માલનું નુકસાન થયેલું, પણ વીમા કંપની ખાલી 40,000 આપ્યા. તો બાકીનું 11,000 તો તમારું નુકસાન થયું કહેવાય ને. મને એ કહેશો, આ વસ્તુ સમજ પડી? છોકરાઓ 51,000નો માલ છે ને એ આપણો ચોરી થઈ ગયેલો. 51,000 આ દાખલામાં લખેલું છે કે 500 લીટરનું જે કેમિકલ જે ચોરાઈ ગયું તેના કારણે 51,000નું નુકસાન આપણે શોધ્યું અને એમાંથી છોકરાઓ 40,000 વીમા કંપનીએ આપણે આપ્યા છે, એટલે બાકીનું નુકસાન. હવે છોકરાઓ આમાં ઘટ પણ પડે છે. તો ઘટ એ આપણું સામાન્ય નુકસાન તરીકે માઇનસ કરવાનું. ઘટમાં કોઈ પણ દિવસ એકમ લેવાના નહીં. અને પછી માલધણીના જગ્યા પર હવે આડતિયો આવશે ને. આડતિયાના ખર્ચા. છોકરાઓ આડતિયાના કયા ખર્ચા આવશે? બિન આવર્તક. બિન આવર્તક ખર્ચા એટલે બિન આવર્તક ખર્ચા કયા? બિન આવર્તક ખર્ચા કયા? બિન આવર્તક ખર્ચા, આડતિયાના બિન આવર્તક ખર્ચા. તો આડતિયાએ તો છોકરાઓ જે વેચાણ ખર્ચો જ કરેલો છે, ખાલી એના વેચાણ ખર્ચો, એ બિન આવર્તક ખર્ચો થોડી કહેવાય, એ તો આવર્તક ખર્ચો કહેવાય. એટલે વેચાણ ખર્ચો ની ઉમેરાશે. એટલે છોકરાઓ આડતિયાના કોઈ પણ એવા ખર્ચા નથી. હવે આ માઇનસ થાય એટલે તમારી પાસે 4,000 લીટર આવે અને અહીંયા 4,59,000. હવે વિચારો છોકરાઓ, તમારી પાસે આખરનો સ્ટોક કેટલો? તો આખરનો સ્ટોક શોધવો છે. તો છોકરાઓ 4,000 લીટરનું જે તમારી પાસે કેમિકલ હતું એ કેમિકલમાંથી તમે ઓલમોસ્ટ કેટલું કેમિકલ વેચ્યું છે? જો 2,016. 2,016 તમને અહીંયા રોકડ અને ઉધાર આપેલું છે. એટલે 2,016 લીટર કેમિકલ જો આપણે વેચી દઈએ તો અહીંયાથી 2,000 અને અહીંયાથી 16,
માઇનસ કરીએ તો લગભગ છોકરાઓ તમારો આન્સર આવશે 400. એટલે છોકરાઓ એક વસ્તુ તમે વિચારી લો કે આપણી પાસે 4000 લીટર કેમિકલ છે, એનો ભાવ 4,59,000 છે. 4000 લીટર કેમિકલનો જે ભાવ છે એ 4,59,000 હતો. તો આપણી પાસે તો ખાલી 400 લીટર કેમિકલ બચ્યું છે, તો એનો ભાવ કેટલો માર્કેટ? તો બોલશો 45900. આ શોધતા તો આવડી ગયું હશે. તો આખરનો સ્ટોક જે છે એ 45900. તો શું આવશે? આડત માલ સ્ટોક ખાતે. ઓકે, ચલો ટોટલ કરીએ તો 5,50,000, 40,000, 11,000 અને 45900. હવે ટોટલ કરીએ ને તો છોકરાઓ આન્સર આવશે કંઈ 6,07,300. અને એમાંથી છોકરાઓ જો માઇનસ કરીએ આ બધા ખર્ચાને, ઓકે, આ બધા ખર્ચા માઇનસ કરતા મૂકતા જે તમારો નફો થાય છે, ઓકે, એ તમને મળી જશે. એક સેકન્ડ છોકરાઓ, આપણું ટોટલમાં મિસ્ટેક છે, ટોટલ રોંગ છે. 55,000. ઓકે, ટોટલ આવશે છોકરાઓ તમારું ફાઇનલી 6,46,900. ઓકે, પહેલા આપણે મિસ્ટેક થઈ હતી, ચલો વાંધો નહીં. ઓકે, ઓલમોસ્ટ છોકરાઓ તમારો ફાઇનલ આન્સર આવે છે 50,000. આ થઈ ગયો તમારો નફા નુકસાન સાથે નફો. ડન. ને હવે છોકરાઓ તમારે અહીંયા પણ શોધી લેવાનું કે આપણે જે 5,50,000 રૂપિયા આડતિયા પાસે લેવાના થાય છે, બરાબર, જે માલધણીએ, એ 5,50,000 શું માલધણીને પૂરેપૂરા મળશે? બોલે નહીં. 5,50,000માંથી જ 1,00,000 તો ઓલરેડી એડવાન્સમાં આપેલા હતા, 14,500નો ખર્ચો અને 69,400નું એનું કમિશન, એટલે 3,66,100 આ તમને અહીંયા બેંક ખાતે મળે. બોલો ડન. તો આ થઈ ગયો તમારો અહીંયા દાખલો કમ્પ્લીટ. ઓકે, ચલીએ છોકરાઓ, ગુડ બાય, ટેક કેર, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.